देवी देवताभ्यो नमो नमः। श्री गणेशाय नमः। सर्वकार्यार्थ सिद्धे हस्ते जलमादाय जलनी चमकी भरी राखजो। एમાં તુલસીજી પધરાવજો। આદિ તુલસી પર ओम विष्णवे नमः विष्णवे नमः विष्णु विष्णु महापुरुषस्य विष्णुराग्नेय ब्रह्मतमानस्य अद्य ब्रह्मणोदिति प्रार्थे श्वेतवर हकल्पे विवसुनन्तरे सोमनाथ क्षेत्रान्तर्गतः गुप्तप्रयाग स्थान तीर्थस्थान मध्ये संधौ शुभवासरान्वितायां श्री भृगुकेता शुक्रवासरान्वितायां शुभराशंद्रे शुभ राशिस्थिते देवगुरौ शेषेषु ग्रहेषु यथा राशि स्थानस्थितेषु सत्सु एवं ग्रह विशेषेण कांजीभाई जोशी परिवार से समस्त पितृदेवतानां उद्धारणार्थे भागवत सप्ताह निमित्तांगभूतं मम बलिजाजो मम आत्मनः श्रुति श्रुति पुराणोक्त अभिवृद्ध्यर्थम अप्राप्त लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम प्राप्त लक्ष्म्याः चिरकाल संरक्षणार्थम मनवान् अस्मिन् दिने भगवतः स्थापित देवतानाम् अंतमे अहनि पूजन अर्चन ध्यान कर्मंच महान आंखें जल डरी जाओ। दक्षिण दिशा में भैरव दादा ने वंदन दीक्षादंत महाकाय कल्पपुत्राय धीमहि नमस्कारान् जल आविर्भे बीजा फल मुकी दी अस्मिन् कलशे वरुणं सांगं सपकणस्ने पूर्वे ऋग्वेदाय नमः उत्तरे अथर्ववेदाय नमः अपांपते वरुणाय नमः वरुणं संपूजयामि। कलशने चताधरणि राखजो। उक्सोतु शाकरा सर्वे सप्तदीपावसंतरा आयान्तो देवपूजार्थं त्रितक्षैकारका नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु। बताओ थोड़ा साई आपी जाओ। इति पवित्रीकरणं कर्म साक्षी ध्यानम फूल आत्माने पगे लगी जाओ। नमस्कारान् अतः सूर्य नारायण बतावे त्रासमा भद्र विधियो गंधाक्षर पुष्पाणे पगे लगी जाओ। प्रार्थना पूर्वक नमस्कारान् त्रासमा भद्र विधियो त्रास ने नजीक ले लियो। वे हाथ जोड़े सूर्य भगवान ने नमस्कार कर जाओ। नमस्कारान् धरती मां ने साक्षी राखी जाओ। धरत्यै नमः ध्याये ध्यान। वे हाथ जोड़ी गाय माता ब्राह्मण देवता नमस्कार। गो ब्राह्मणेभ्यो नमस्कारान्। कुलदेवी मानु स्मरण करी जाए। कुलदेवी माने याद करी जाए जप करी जाए। शरणागत दीनार्थ परित्राण अतः गणपति स्मरेत आत्मा फूल राखी जाओ। गणपति अनार्थे अवानार्थे आसनार्थे गंधाक्षर पुष्पाणि बे हाथ जोड़ी नमस्कार करी जाओ। पगे लगी जाओ। प्रार्थना पूर्वक नमस्कारान् पाछा आत्मा फूल राखी माताजी कुलदेवी मानु स्मरण करी जाओ। भगवती अंबा दुर्गा शक्ति सिहोरी चामुंडा ने याद करी जाओ। शरणागत दीनार्थ और लक्ष्मी नारायण ने चढ़ावी दियो। अंबा विद्यानार्थे गंधाक्षर पुष्पाणि नमस्कारान् अर्घ्यान्तरेण वदनाम्बुजे आचमनीयं सर्वांगे स्नानं स्नानांगभूत आचमनीयं अतो हरिः ओम पंचनद्याः सरस्वतीमपि यन्ति ससरोतशः देवान् जल चढ़ावी जाओ। सुधोदक स्नानं समर्पयामि। शुद्धोदक्षिणानान्ते शुद्ध जलात्मनि जलं समर्पयामि। जलनी चमची भरी देवार जल गंधोदक स्नानान्ते सधोदक स्नानं समर्पयामि। आचमनीयं समर्पयामि। अंतरत्तर पधराओ पुष्प समर्पयामि। अभ्यंग स्नानान्ते जल चढ़ावी जाओ। शुद्धोदक स्नानं आचमनीयं समर्पयामि। अमाति जल भरियो गंगा जल नारदोवाच प्रणम्य शीर्षादेवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावाच स्मरे नित्यं आयुकामात सिद्धये
प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजं च धूम्रवर्णं तथाष्टकं नवं बालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननं द्वादशेतानि नामानि त्रिशन्त्यं य पठे नरः च विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकरं परम् विद्यार्थे लभते विद्या धनार्थे लभते धनं पुत्रार्थे लभते पुत्र मोक्षार्थे लभते गतिं जपेत् गणपति तद्रूपमेति तन्मर्तस्य देवतुमाजानमग्रे वेदाहमेतं पूर्वकं देवी महान्तमादित्यवाणन्तमसा परस्तातमेव विदित्वाति नृत्मेति नान्या पन्था विद्यतेयनाय अन्नजस्तेवं ब्राह्मणो विद्यातस्य देवासन्तसे श्रेष्ठते लक्ष्मीश्च पज्ञावहो रात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमस्विनो व्यातम् ईशानिखाणम् मयिखाण सर्वलोकम् मयिखाणम्बकं गोमतीरते हिमालये तु केदारं दुष्मे सञ्च शिवालये एतानि ज्योतिर्लिङ्गानि सायं प्रातः पठेन्नरः सप्तजन्म कृतं पापं स्मरणेन विनश्यति अथ शुद्धोदकं लोकरसबलितः श्वेताक्षो रुद्राय वशुप्रतये अपि फूलज्योति चलो भगवान ने नवराव गंगा सिंधु सरस्वती च यमुना गोदावरी नदी महासरनदी ख्याता गया गंडकी पूर्णा पूर्ण जले समुद्र सहिता स्नानं सदा जमुना जलमा केशर गौरी यमुना राजेश भाई यज्ञो पवित्रम हरि ओम युवा सुवासा हरिदान्धोधाय बहुधाय मानः तन्दिका सुस्वन्ति आयुष्य मग्नं प्रतिमञ्जशबरं यज्ञो पवित्रम बलमस्त चंदन योगेश भाई ने आपी जाओ कंकु તમે કરી જાઓ હરિ ઓમ તમે તિલક કરો તો આમ ગંધર્વ ચોખા ચડાવી જાઓ યોગેશ ભાઈ તમે ફૂલ ચડાવી જાઓ માલ્યા माल्यादि सुगंधेनि मालत्यादि प्रभो मया नितानि पुष्पाणि गृहाण परमेश्वर सिंदूर ने चंदन लई लियो अबीर गुलाल लई लियो भगवान ने एक बार जल बदलाइए मध्य जलाओ पाछा आग्रह थी जमानो पुनः प्राणाय अपानाय व्यानाय उदानाय समानाय पगे लागी जाओ नमस्कार चार बार जल बदलाई दियो स्तबक शरणम ओम शरणम उत्तराभूषणम नैवेद्यांत्याचमनीयम पगे लागी जाओ करो दुनार्थे वंदनम समर्पया अतः हे मोरलीवाड़ा मधुरी मोरलीवाड़ा गोपीनाथ प्यारा ओम जय कामन का कामन कामन बहु के धावन का माखन चोरी मोहन माखन चोरी नचित चोरी लीला ओम जय का आनंद यशोदा हे वैकुट उतारा वाले कालिय मर्दन की भयो ने तारी ओम जय कारा गुण करो तुझ पार प्रेम नहीं आवे वालो नेति नेति वेद पुकारे नेति नेति वेद पुकारे पूरी गुण गावे ओम जय काना काना प्रभु जय काना काना गौरम करुणा देवाभिवंदनम तमे लई लो आरती आत्म कल्याणार्थे आत्मा अभिवंदनम हस्तो प्रक्षाल्य मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि भगवान ने बधाने पगे लागी जाओ विश्वानि देव सवितुर्दुरितानि पराशुः अथ वंश पूजनम चलो भीमजी भाई तमे वाई वासनी जलं समर्पयामि सर्वांगे स्नाने जलं समर्पयामि पंचामृत
दधिकृतं चैव मधु च शर्करायितं पञ्चामृतं मया नीतं स्नानार्थं प्रतिगृहीतं पञ्चामृतस्नानान्ते शुद्धोदकस्नानं समर्पयामि शुद्धोदकस्नानान्ते शुद्धजलात्मजलं समर्पयामि करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्दे विनस्मरामि ओम भूर्भुवस्व पुराण पुरुषोत्तमाय वाङ्मय स्वरूपाय श्रीमद्भागवताय नमो नमः गन्धाक्षर पुष्पाणि समर्पयामि દાદા ને હાર આપો દાદા હાર પહેરાવી દો कपाटलाब्धे पुन्नाग जाति करवीर रसाल पुष्पे बिल्वा प्रबाल तुलसी दल मालती भी स्वाम पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद ओम भूर्भुवस्वः पुराण पुरुषोत्तमाय श्रीमद्भागवताय नमो नमः पुष्पमालां समर्पयामि यथार्थिक्यम् देवता चंद्रमा देवता वसवो देवता रुद्रा देवता दित्या देवता मरुतो देवता विश्वे देवा देवता बृहस्पति देवतेन्द्रो देवता कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि मंगलम भगवान विष्णुर मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलायतनो हरे सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते नारायणे नमोस्तुते जलेन शीतलीकरणं मयानि कानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणां पदे पदे हस्ते हि देवी देवाभिवन्दनम् स्वात्मकल्याणार्थे स्वात्माभिवन्दनम् બધા પોતે લઈ લ્યો पुराण पुरुषोत्तमाय श्रीमद्भागवताय नमो नमः गन्धाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि बोलिए भागवत भगवान की जय अथ चतुर्प्रदक्षिण देवाय बधाई बोलो ओम नमो भगवते वासुदेवाय 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 हरि वासुदेवाय એક પ્રદક્ષિણા પૂરી કરી પગે લાગી સ્ટેજની નીચે ઉતરી જાય ओम नमो भगवते वासुदेवाय वासुदेव बोले ना पितृतरी जाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय वासुदेवाय हरि वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम भूर्भुवस्सुः विष्णवे नमः रुद्राय नमः नाभ्ये नमः गंधाय नमः योन्ये नमः वास्तु पुरुषाय नमः सकलोपचारार्थे यज्ञ देवताभ्यो गंधाक्षर पुष्पाणि समर्पयामि यज्ञ कुंड पासे राखी जाओ चोखा राखी जाओ सप्तहस्ताय कपोरो रोविति महो देवो मृत्या आविवेश वधावी अग्नि ने सकलोपचार गंधाक्षर पुष्पाणि समर्पयामि इनादि प्रत्यादि पंचलोकपाल दस दिक्पालनु स्मरणं ग्रहराज्यं प्रयच्छन्ति ग्रहराज्यं वहन्ति च दिक्पाल क्षेत्राधिपतये नमो नमः अनंत महारुद्र पाछा हाथમાં ફૂલ રાખી બ્રહ્માજીનું સ્મરણ કરી જાય ઓમ બ્રહ્મ જગનાનમ પ્રથમં પરસ્તા બ્રહ્મણે નમઃ સકલોપચારાર્થે
हस्ताक्षतपुष्पाणि समर्पयामि तिष्ठन् समिधः નિષ્ઠાન સમીપઃ તૈયાર છે હમણાં આપે હમણાં હવન કુંડની તમામ સામગ્રી અમે અહીંયા રાજ્ય गणपतिगं हवामहे प्रियाणन्त्वा गणपतिगो हवामहे गं गणपतये स्वाहा इदं गं गणपतये नमः मदतिं तमोरिं सर्वपापग्नं प्रणतोऽस्मि दिवाकरं सूर्याय स्वाहा ओम नमस्ते टिपुनत पढ़वानो ओम सूर्याय स्वाहा 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 ओम चंद्रमसे स्वाहा ओम चंद्रमसे स्वाहा ओम भौमाय स्वाहा ओम भौमाय स्वाहा ओम बुद्धाय स्वाहा ओम बुद्धाय स्वाहा ओम बृहस्पतये स्वाहा ओम बृहस्पतये स्वाहा घी तू है भाई तारे घी दो ईश्वराय स्वाहा ओम उमाय स्वाहा ओम स्कंदाय स्वाहा ओम विष्णवे स्वाहा ब्रह्मणे इंद्राय विष्णवे स्वाहा 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 विष्णवे ओम 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 स्वाहा विष्णवे स्वाहा ओम विष्णवे स्वाहा ओम विष्णवे स्वाहा ओम विष्णवे स्वाहा विष्णवे स्वाहा ओम 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 विष्णवे स्वाहा 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 विष्णुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम
ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते ओम नमो भगवते वासुदेवाय 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 सुरापुरा देवताभ्यो स्वाहा 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 पुरुषाय स्वाहा महापुरुषाय स्वाहा महापुरुषाय स्वाहा वीर पुरुषाय स्वाहा सुरापुराय स्वाहा समस्त पितृ देवताभ्यो समस्त पितृ देवताभ्यो समस्त पितृ देवताभ्यो समस्त पितृ देवता स्थापित देवताभ्यो पूजित स्थापित देवताभ्यो स्थापित देवताभ्यो स्थापित देवताभ्यो स्थापित देवताभ्यो इष्ट देवताभ्यो इष्ट देवताभ्यो इष्ट देवताभ्यो इष्ट देवताभ्यो कुल देवताभ्यो कुल देवताभ्यो कुल देवताभ्यो कुल देवताभ्यो ग्राम्य देव्यो जोड़ी स्थापना देव नमस्कार करજો ગુગળ પધરાવો ભોળાનાથ મહાદેવને આહુતિ આપવાની છે બધાય શિવજીનું સ્મરણ કરજો ભોળાનાથને યાદ કરજો बल प्रवाह पावित स्थले गले बलं विलंबितं भुजंगतुंगमालिकां डमड्डमड्डमड्डमड्डमड्डिनादवर्डमर्वयं चकार चन्द्रताण्डवं तनोतु नः शिवस्य हरिः ओम नमस्ते रुद्रमन्यौ तोतैकवे नमः बाहुभ्यां मुतते नमः जाते रुद्रशिवातनुर्घोरा पापगासिनी तयानस्तन्वासन्तमया गृहन्तापि चाकसीः महारुद्राय स्वाहा सर्षकोऽपि एवमेव त्वया कार्यस्मद्वीर्यविनाशनम् ॐ ह्रूं जुं फट् स्वाहा अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थां गतो विवा यस्वरेत् पुण्डरीकाक्षं सभायाभ्यन्तरशुचिः काक्ष पुनातु अतः जलमादाय पूर्वसङ्कल्पिताः ॐ स्वाहा ॐ भूर्भुवस्वः ॐ भूः ॐ भुवः ॐ स्वाहा ॐ भूर्भुवस्वः ॐ भूः ॐ भुवः ॐ स्वाहा श्रेष्ठ गोदये स्वाहा અગ્નિમાં હાથ તપાવો બધાય અગ્નિ ભગવાનને પ્રાર્થના કરવાની હે અગ્નિનારાયણ તમારું જેવું તેજ આપો બળ આપો બોલજો ઐશ્વર્ય આપો સૌંદર્ય આપો સ્વભાવ સારો અને શાંત આપજો બળતરો સ્વભાવ હારો નહીં બાકી બધું હારું અગ્નિ લગાવી જાય માથે સ્વાહા ઇદમ સૂર્યાય નમઃ અગ્નિવર્ણાભ્યામ સ્વાહા अग्निवर्णाभ्यां नमः અગ્નય અયસ્રે स्वाहा अग्नये नमः અગ્નયસે अग्नये नमः વરુણાય સહસ્રભે વિશ્વભે મૃત્યુ સુખે વેશ્ચ स्वाहा तेभ्य नमः વરુણાદિત્ય समर्पयामि બે હાથ જોડી નમસ્કાર કરજો પ્રાર્થના પૂર્વક હૃદયપૂર્વક નમસ્કાર नमस्करोमि જલ્ય તસ્ય તસ્ય વિવાહ કુંડની બહાર જાતો તસ્ય તસ્ય વિભાજયેત આવી તમારો ભાગ ગ્રહણ કરનારા બનો ઉદ્ધારણ પૂર્વકમ તેન પુણ્ય ફલ પ્રાપ્તિ અર્થે સમય મતિ અનુરૂપેણ કર્મ કૃતેન તેન પુણ્ય ફલ પ્રાપ્તિ અર્થે પુનાહુતિ હોમં ચ મહ करिष्ये ચોખાથી यामि ચલો બધા ઊભા થઈ જાઓ સામે આવી જાઓ એ પણ અનંત જન્મના પુણ્ય હોય ત્યારે આવે છે એટલે ભગવાનની અનંત કૃપા કહેવાય સ્વરશીલાબેનનો ઉદ્ધાર થઈ ગયો હોય ત્યારે જ આંગણે કથા થાય છે તો આપણે આ દિવ્ય કથાનો આજે વિરામ છે પૂર્ણાહુતિ છે બધાનું હૃદયથી સ્મરણ કરો બધાને યાદ કરો પ્રાર્થના કરો આંખો બંધ કરી આપણા ઈષ્ટ દેવતા કુળદેવી પિતૃ સુરાપુરા બધાને હૃદયથી સ્મરણ કરવાનું છે પ્રાર્થના કરવાની છે હરિ ઓમ पादोषा भूतानि त्रिपादस्यामृतन्ते वेदे ततो विभा
व्यूहं व्यग्रामशासनानसने अवे ततो विराडजायत विराजो अधिभूरुगः सजातो अतिरिक्त भूमिमतो पुरः तस्मादिन्ना सर्वतः सम्प्रदं मृगदाज्यम् वसुस्ताश्रगे वायव्यानारण्याग्राम्याश्च चे तस्मादिन्ना सर्वऋतरचः सामान्य जग्निरे चन्दा घोषि जग्निरे तस्मात् गावोह जग्निरे तस्मात् जाता जावयः पञ्चनम्बरे प्रोक्षण पूर्वगञ्जातमकृतः ब्राह्मणोऽस्य मुखमासित बाहुराजन्यः कृतः पूर्व ततस्य द्वेषं पल्याङ्गो शूद्रो अजायत चन्द्रमावनसो जातचक्षोः सूर्यो अजायत श्रोत्रादायश प्राणस्य मुखात् अग्निरजायत नाभ्या आसीदन्तरिषद्घोषिष्णो द्योः समवर्तत पल्यां भूमिं दिशा श्रोत्रा तथा लोका अकल्पयन् चतुर्गेण हविगा देवा जगिमतन्वता वसन्तो स्यासीदाज्यं ऋग्मयः सप्तास्यासन् परिदय श्री सप्तसमिदः कृताः देवा जतिनन्दन्वानापदन् पुरुखं पशुमा यज्ञेन जगमय नन्ददेवासानि धर्माणि वृतमान्यासन्ना देहनागं महिमानः सजन्त चत्रपूर्वे साध्याः सन्ति देवाः देवी विश्वं यस्य प्रभावमधुरं भगवाननन्तो ब्रह्मायस्य नाहिरं कमलमलं च यस्मयं सुहृदिना परमेश्वरासि आत्मनानुदया तदये सुभूते रोचायसे त्वमत एव जनेष्वधाचा प्रसादिता देवी जगते दधात्मनः वज्रकाले तपोहरिमानुगम् कलितं भोगान् सम्भोगा सायिधा भवान् देव शरीरेभ्यो जगत्रहिते सये पुनश्च गौरी देहात्सा समदभोगायधा भवान् रक्षणा लोकानां देवानामुपकारणे ભાઈ રાજી છો ને રાજી ને બસ 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 તો બસ રાજી જ રહેવાનું આમાં સરસ ચલો ખોપામાં નારિયેલ આપજો આપણે બીડું હોમીએ છીએ
ओम पूर्णाद्दर्भे परापदशो पूर्ण पुनरापदवस्ते नावहायिकमूर्जको शतक्रतो शतक्रतवे नमः स्वाहा। बोलो यज्ञ नारायण भगवान भागवत भगवान की कृष्ण कन्हैया लाल पितृ नारायण देव की नः विपदाम्बसा वशा पावानः जगदेवे पुत्रायुगं तन्नो अस्तुत्रायुगं अग्निरिति भस्म ततरिमतिमन्त्रेण पजवाल्य नमैति सम्पूज्य भुजानुभावेन आरातिज्ञं च करिष्ये। चलो पदार्थी उतारिए। खम्मात माड़ी हूँ तो प्रेमे उतारू तारी आरती रे माँ। मात मारे हो तो प्रेमे उतारो तारी आरती। खम्मा खम्मा हो सिहोरी माँ माड़ी हूँ तो हरखे उतारू तारी आरती रे माँ। हो गुरुदेव मात मारे तो प्रेमे उतारो तारी आरती रे माँ। दरिया दिल्ली देवी तारो महिमा अपरंपार छे। है तारो पालो पकड़े नो पलमा बेरो पार छे। है तारा चरणों नाया में दास मारी हूँ तो प्रेमे उतारू तारी आरती रे माँ। तारा दर्शन करता माड़ी पापी पावन थाय छे। भावी तारी भक्ति करता आनंद मंगल थाय छे। तारा घोड़ा नाया में बार मड़ी हूँ तो प्रेमे उतारू तारी आरती रे माँ। तारी आरती रे माँ। कर्पूर गौर करुणावतार संसार सार भुजगेन्द्रहार। भवानी सहितं नमः। हे मंगलम भगवान विष्णु मंगल करुणाध्वज मंगलम पुंडरी काक्षो मंगल तनो हरि सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके नारायणी नमोस्तुते मा शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते मा नारायणी नमोस्तुते। जले हि सिद्धिकरं यानि कानि च पापानि यज्ञ भगवान ने स्थापित देवताओं ने ले लियो बधाई भर दी आरती ले लीजिए आत्मा कल्याणार्थे आत्मा भवानी धा कालो भवानी च। કેમ ફોન લાગતો નથી તમારો? ભગવાન પાસે પ્રાર્થના કરજો બોલજો લાગતો નથી. બુદ્ધિ ધન ऐश्वर्य सुख शांति प्रदान देहि में संप्रददे। पाचू जल पर राग कृतस्य कर्मणाशंग सिद्ध्यर्थम सदक्षिणा पूर्वकम स्थापित देवतानां पुण्य फल प्राप्त ब्राह्मण तुभ्यमः संप्रददे।
बोली गणपति गजानन महाराज की, कुलदेवी माता की, लक्ष्मी नारायण देव की, कृष्ण कन्हैया लाल की, द्वारिकाधीश गिरिराज धरन की, सदगुरु देव की, अपने अपने माता पिता की जय, पितृ नारायण देव सुरपुरा दादानी। ओम नमः राधे जय जय राधे, श्री राधे जय जय राधे, राधे श्री राधे गोविंद जय हो। भजमन श्री राधे, भागवत भगवान की जय, व्यास जी महाराज की जय, सुखदेव जी महाराज की जय। श्री राधे जय जय राधे, ओ श्री राधे जय जय राधे, राधे श्री राधे गोविंद भज मन श्री राधे, राधे श्री राधे गोविंद भज मन श्री राधे, राधे श्री राधे गोविंद भज मन श्री राधे, व्यास जी महाराज की जय। ओ श्री राधे जय जय राधे, राधे श्री राधे जय जय राधे, ओ राधे श्री राधे गोविंद भज मन श्री राधे, राधे श्री राधे गोविंद भज मन श्री राधे, ओ राधे श्री राधे गोविंद भज मन श्री राधे,
ભાગવત ભગવાન કી જય. કૃષ્ણ કન્યા લાલ કી જય. સદગુરુ દેવ દેવ કી જય. સર્વને જય શ્રી કૃષ્ણ. સુંદર મજાની દિવ્ય કથા અવિરત પ્રવાહીથી વહેયો. આજે અંતિમ દિવસ છે. કથા પૂર્ણ થતી નથી, વિરામ પામે છે. તો કથાના અંતિમ દિવસની જે કથા સાંભળે એને આખા ભાગવતનું પુણ્ય મળે એવું શાસ્ત્ર કહે છે. 12 સ્કંદ 335 અધ્યાય 1.25 લાખ અક્ષરનું આ દિવ્ય ગ્રંથ છે. એની જે ઊંડી સાંભળે એને પૂર્ણ ફળ મળે છે. તો અત્યારે આજે ઊંડી આવશે એટલે સમયસર બધા હાજર રહેજો. અત્યારે અહીંના ગાદીપતિ મહંત બાપુ ગાદીપતિ મહંત અહીંના એમનું સ્વાગત કરશે યજમાન પરિવાર. મુક્તાનંદ બાપુ એ અહીંયા બિરાજમાન કરેલા ગાદીપતિ મહંતનું આજે આપણે સ્વાગત સન્માન કરશું. યજમાન પરિવાર ગાદીપતિ મહંતનું સન્માન કરે છે સાલ ઓઢાડીને. બોલો ભાગવત ભગવાન કી જય. કૃષ્ણ કનૈયા લાલ કી જય. લઈ લો કાર્ડ લઈ લો. આપ આવી જાઓ બાપુ, તમે આવી જાઓ. નવલગીરી કસ્તુરગીરી કાટડી નીલકંઠ મહાદેવના કૈલાસ આશ્રમથી પધારેલા નવલગીરી બાપુનું પણ યજમાન પરિવાર સ્વાગત સન્માન કરશે. તાળીઓના નાદથી વધાવો. બોલો ભાગવત ભગવાન કી જય. કૃષ્ણ કનૈયા લાલ કી જય. કાનદાસ બાપુ આવ્યા છે. કાનદાસ બાપુ છે આટલામાં હાજર. કાનદાસ બાપુ નગર બપોરે 12 વાગે લઈ લેશું આપણે. હું આપણા સુંદર મજાનું આપણે આ સાઉન્ડની સર્વિસ શાસ્ત્રીજીનો અવાજ ત્યાં સુધી પહોંચાડનારા આ શ્રી ખોડિયાર સાઉન્ડ જુનાગઢ એમને વિનંતી કરીશ ભાવેશભાઈને કે તેઓ અત્રે આવી સ્વાગત સ્વીકારે. દિવ્યેશભાઈ ઠાકરવતી કાનાભાઈને વિનંતી કરીશ તેઓ અત્રે આવી જાય. એ પણ આપણું શૂટિંગ આખી જિંદગી આપને યાદ રહે. આ શૂટિંગ કર્યું છે યાદી. જ્યારે પણ ઈચ્છા થાય કે શાસ્ત્રીજીની કથા સાંભળવી છે તો પેનડ્રાઈવ રૂપે આપને બધાને જોશી પરિવાર પાસે હશે તો એ જોઈ શકાશે. તો એવા કાનાભાઈને વિનંતી કે સુંદર મજાના બધા ભાઈઓ વતી સુંદર મજાનું આ બધાએ આપણે કેમેરામાં કેદ કર્યા છે. બોલો ભાગવત ભગવાન કી જય. કૃષ્ણ કનૈયા લાલ કી જય. સદગુરુ દેવ કી જય. ચાલો હવે આપણે કથામાં પ્રવેશ કરીએ. બધાને જય શ્રી કૃષ્ણ.
कारणं बोले श्री द्वारिकाधीश की जय, श्री बालकृष्ण लाल की जय, श्री नृसिंह नारायण भगवान की जय, श्री बलभद्र नारायण भगवान की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय, श्री भागवत भगवान की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हरे कृष्ण Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare.
कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे हरे वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय आओ प्रेम ने भावથી ભગવાનની સ્તુતિ કરીએ અને કથામાં પ્રવેશ કરીએ करारविन्दे न पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तम् करारविन्दे न पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तम् वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा जिह्वे पिबस्वा मृत में तदेव गोविंद दामोदर माधवेति विक्रेतु कामा किल गोप कन्या मुरारी पादार्पित चित्त वृत्ति
सर्वे मिलित्वा समवाप्य योगम् पुण्यानि नामानि पठन्ति नित्यं गोविन्ददामोदर माधवेति। सुखं शयाना निलये निजेऽपि नामानि विष्णु प्रवदन्ति मर्त्या। ते निश्चितं तन्मयतां व्रजन्ति गोविन्द दामोदर माधवेति। जिह्वे सदैवं भज सुन्दराणि नामानि कृष्णस्य मनोहराणि। समस्त भक्तार्ति विनाशनानि गोविन्द दामोदर माधवेति। गोविन्द दामोदर माधवेति। ગોવિંદ માધવ સ્તોત્ર પ્રેમથી પાઠ જે કરે. દામોદર દયાદાને સહેજે ગોલોક સંચરે. શ્રી શુક ઉવાચ કામસ્તુ વાસુદેવાંશો દગ્ધઃ પ્રાગરુદ્રમન્યુના દેહોપપત્તયે ભૂય તમેવ પ્રત્યપદ્યત. સ એવ જાતો વૈદર્ભ્યામ કૃષ્ણવીર્યસમુદ્ભવઃ પ્રદ્યુમ્ન ઇતિ વિખ્યાતઃ સર્વતો નવમઃ પિતુઃ. બોલે શ્રી સુખદેવજી મહારાજ. મહારાજ કી જય. પરમ કૃપાળુ પરમાત્માની અસીમ કૃપાથી શ્રીમદ ભાગવત કથાનું શ્રવણ આપણે સૌ છેલ્લા 6 દિવસથી કરી રહ્યા છીએ. આજે પૂર્ણાહુતિના દિવસે સ્વર્ગસ્થ રસીલાબા એમના મોક્ષાર્થે અને જોશી પરિવારના સમસ્ત પિતૃઓના મોક્ષાર્થે આયોજિત શ્રીમદ ભાગવત કથા જ્ઞાન યજ્ઞમાં આપ સૌનું સ્વાગત છે. સૌને જય શ્રી કૃષ્ણ. હરિઓમ. હરિ પરમ પૂજ્ય શ્રી મુક્તાનંદ બાપુના અસીમ આશીર્વાદથી અને ભીમજીભાઈના યત્ન અને ઈચ્છાથી અને ભગવાનના અનુગ્રહથી આપણે સૌએ આ પુણ્ય ક્ષેત્ર ગુપ્ત પ્રયાગ તીર્થ ક્ષેત્રમાં શ્રીમદ ભાગવત કથાનું શ્રવણ કરવાનું સૌભાગ્ય પ્રાપ્ત કર્યું છે. ભગવાનનું પ્રાગટ્ય થયું, ભગવાનની બાળ લીલાઓને જોઈ અને પછી ભગવાન
મોટા થયા, ભગવાન મથુરામાં આવ્યા અને પછી કંસાદિક અસુરોનો વધ કરી અને પછી ભગવાન દ્વારિકાની અંદર પધાર્યા છે. ભગવાનના વિવાહની કથા જોઈ, વાજતે ગાજતે ભગવાનના વિવાહ થયા છે. ભગવાનના વિવાહમાં આપણને પણ એમ થાય કે આપણે પણ ભગવાનના વિવાહ આપણી વિધિ પ્રમાણે લૌકિક વિધિથી કરીએ. એટલા માટે આપણે ધામધૂમથી ભગવાનના વિવાહ કર્યા. જેમ દ્વારકાવાસીઓએ ભગવાનને કહ્યું કે ભગવાન તમે જ્યાં હોય ત્યાં રોકાઈ જાઓ, અમે આવીશું, અને ભગવાનના ધામધૂમથી માધવપુરની અંદર વિવાહ થયા છે. આજે પણ આપણે માધવપુરમાં એ તિથિઓ દરમિયાન મેળો ભરાય છે અને ભગવાનના ધૂમધામથી વિવાહ થાય છે. એ પરંપરા ધીમે ધીમે સરકાર પણ જાગૃત થઈ છે. એટલે હવે આ પ્રકારના જે આપણા ઐતિહાસિક મેળાઓ છે, જે પુરાણોની કથાઓ સાથે જોડાયેલા છે, એ પછી તરણેતરનો હોય કે શિવરાત્રીનો ભવનાથનો મેળો હોય, આ બધા, કારણ કે આ મેળા માત્ર મનોરંજન માટે નથી, પણ એમાં આખી સંસ્કૃતિ, આખી ધરોહર સંચવાયેલી છે. એટલે એને પ્રમોટ કરવા માટે સરકાર પણ અવનવી યોજનાઓ અને પ્રવાસન ક્ષેત્રને પણ એની સાથે જોડી રહી છે. બહુ સુંદર ભગવાનના વિવાહ થયા. ભગવાનનું દિવ્ય દાંપત્ય જીવન શરૂ થયું છે. સુખદેવજી મહારાજ કહે છે કે પછી ભગવાનના દાંપત્યના ફળ સ્વરૂપે સાક્ષાત કામદેવ ભગવાનના ઘરે પધાર્યા છે દીકરો થઈને. સુખદેવજી મહારાજ કહે છે કે આ પ્રદ્યુમ્ન એ બીજું કોઈ નહીં, પૂર્વજન્મની અંદર દેવતાઓના એક દેવ કામદેવ એનો જ જન્મ થયો છે. આપણે સૌ જાણીએ છીએ કે જ્યારે ભગવાન મહાદેવ સમાધિસ્થ હતા અને તારકાસુર નામનો એક ભયંકર અસુર એ દેવતાઓથી મરતો નથી, માત્ર ભગવાન શિવના અંશ દ્વારા, ભગવાન શિવના પુત્ર દ્વારા જ એનું મૃત્યુ થાય. પણ ભગવાન તો હજારો વર્ષથી સમાધિસ્થ હતા, એટલે ભગવાનની સમાધિ પહેલા તો તૂટે, ભગવાન સમાધિમાંથી જાગે, પછી ભગવાનના વિવાહ થાય અને પછી એમનો પુત્ર થાય અને પછી પેલો તારક અસુર મરે કાર્તિકેયજી દ્વારા. એટલા માટે ભગવાનની સમાધિ તોડાવવી બહુ જરૂરી હતી. ભગવાનની સમાધિ જે તોડાવે એનું મૃત્યુ નક્કી હતું, અને કોણ તોડાવે એ પ્રશ્ન હતો. અને બધાએ કામદેવને કહ્યું, ઇન્દ્રદેવે આજ્ઞા કરી છે, કામદેવ તમારે આ કામ કરવાનું છે. ત્યારે કામદેવ કહે છે કે તમે એમ કહો છો કે તમારે તમારા જીવનનું બલિદાન આપવાનું છે ઇનડાયરેક્ટલી, પણ શું કરીએ? ઇન્દ્રદેવ કહે છે કે આ બહુ જરૂરી છે સમષ્ટિના હિત માટે. ગ્રામસ્યાર્થે એવું કહેવાય છે કે ત્યજેદ એકમ કુલસ્યાર્થે, કદાચ આખા કુળની રક્ષા થતી હોય ને એકાદાની આહુતિ આપવી પડે ને તો એ આપવી જોઈએ. ત્યજેદ એકમ કુલસ્યાર્થે ગ્રામસ્યાર્થે કુલમ ત્યજેદ, આખા ગામની રક્ષા થતી હોય ને એકાદ પરિવારની આહુતિ કદાચ આપવી પડે તો આખા ગામની રક્ષા કરી લેવાય એવું શાસ્ત્ર કહે છે. અને ગ્રામમ જનપદસ્યાર્થે, એક આખો વિસ્તાર બચી જતો એકાદ ગામના ભોગે તો સર્વકાલે સમુત્પન્ને અર્ધમ ત્યજતિ પંડિતાહ, બધાનો વિનાશ રોકવા માટે થઈને કદાચ થોડું ઘણું નુકસાન સહન કરવું પડે. પણ આ શ્લોકનું અંતિમ પદ બહુ મહત્વનું છે. આત્માર્થે પૃથ્વીમ ત્યજેત, કદાચ આત્મ કલ્યાણ માટે આખી પૃથ્વી છોડવી પડે તો પણ છોડી દેવાય. આત્માર્થે પૃથ્વીમ ત્યજેત. એટલા માટે આજે કામદેવ તૈયાર થયા છે સમષ્ટિના કલ્યાણ માટે થઈ અને ભગવાન શિવની સમાધિ તોડાવવા, અને અપ્સરાઓના નૃત્ય થયા છે. પણ એમ તો ભગવાનની સમાધિ થોડી તૂટે. પછી તો સાક્ષાત કામદેવે કુસુમાયુધ છે, પુષ્પનું બાણ ચડાવ્યું છે અને ભગવાન ઉપર પ્રહાર કર્યો છે. ભગવાનનું ત્રીજું નેત્ર ખોલ્યું છે, જોયું છે કોણે મારી સમાધિનો ભંગ કર્યો. અને સામે સૌરભ પલ્લવ મદનુ બિલોકા, ચિતવત કામ ભય ઉજરિછા. સૌરભ પલ્લવ મદનુ બિલોકા, ચિતવત કામ વૃક્ષના પાંદડાની પાછળ કામદેવને સંતાયેલો જોયો. ભગવાન શિવને ખબર પડી કે આણે જ મારી સમાધિ તોડી છે, ભગવાનના ક્રોધનો એ ભાગ બન્યો છે. ચિતવત કામ ભયઉ જય જારા,
સશરીર તો નષ્ટ થઈ ગયો, બળીને રાખ થઈ ગયો. પછી કામદેવની પત્ની આવી છે, ભગવાન શિવ પાસે વિનંતી કરે છે કે ભગવાન, મારા પતિનો કઈ વાંક હતો નહીં, સમષ્ટિના કલ્યાણ માટે થઈને એણે પોતાના પ્રાણની આહુતિ, બાકી અમારો કઈ જ ફાયદો નથી તમારી સમાધિ તોડાવવાથી. ભગવાન ભોળાનાથે કહ્યું કે હા, એ વાત સાચી છે, પણ રતિ જે થવાનું હતું એ થઈ ગયું. રતિએ કહ્યું કે મને મારો પતિ પાછો આપો. કામદેવના પત્ની છે રતિ. મહાદેવ કહે છે કે હું આશીર્વાદ આપું છું કે ભલે કામદેવનું શરીર બળીને ભસ્મ થયું હોય, પણ પ્રત્યેક પ્રાણી માત્રની અંદર કામદેવનો વાસ થશે. આજથી એનું નામ અનંગ એવું થશે. એનું અંગ નથી, એ અનંગ. બધા જ પ્રાણી માત્રની અંદર એનો વાસ થશે. આંખના પાપણના પલકારામાં કામદેવનો વાસ છે. અનંગ. રતિએ કહ્યું કે એ તો બરાબર પ્રભુ, પણ મને મારો પતિ સદેહે ક્યારે મળશે? મને સદેહે મારો પતિ જોઈએ છે. ત્યારે ભગવાન કહે છે કે પ્રતીક્ષા કરવી પડશે, પણ દ્વાપર યુગની અંદર ભગવાન કૃષ્ણ અવતાર લઈને આવશે આ પૃથ્વી ઉપર. એના દીકરા તરીકે તારો પતિ કામદેવ ફરી પાછો અવતરિત થશે અને એ તારા એની સાથે વિવાહ થશે. જબ જદુવંશ કૃષ્ણ અવતારા, જબ જદુવંશ કૃષ્ણ અવતારા, તનય પતિ હોઈ તોરા, કૃષ્ણ તનય પતિ હોઈ તોરા, કૃષ્ણ તનય પતિ હોઈ તોરા, વચન અન્યથા હોઈ નમોરા, વચન યદુવંશની અંદર ભગવાન કૃષ્ણનો અવતાર થશે, તને સદેહ તારો પતિ પ્રાપ્ત થશે. આજે ઘટના ઘટી છે. દ્વાપર યુગનો સમય આવ્યો છે અને ભગવાન કૃષ્ણ એવા થયા છે ભગવાનના દીકરા તરીકે. સુખદેવજી મહારાજ વર્ણન કરે છે કામસ્તુ વાસુદેવાંશો દગ્ધઃ પ્રાગૃત્યમન્યુના દેહો પપત્તયે ભૂયસ તમેવ. પછી આપણે ઓખા હરણની કથા સાંભળે છે. એ કથા અહીંયા છે. ભગવાનના દિવ્ય દાંપત્ય જીવનની કથા કહે છે. ભગવાનના ત્યાર પછી સેમંતક આખ્યાન અંતર્ગત 2 વિવાહોની કથા છે. સેમંતક મણી સત્રાજીત પાસે હતો દરરોજ. એમાંથી સોનું નીકળતું હતું એટલે બધાની નજર એના ઉપર હતી. એક વખત એ મણી ચોરાઈ જાય છે અને સત્રાજીતને એક વખત કૃષ્ણ ભગવાને એમ કીધેલું કે આટલું સોનું તારે શું જોઈએ છે. સત્રાજીત સૂર્ય ભગવાનનો પરમ ઉપાસક હતો. ભગવાનની કૃપાથી એને ભગવાન સૂર્યનારાયણ જ આ મણી આપ્યો હતો. અને ભગવાન સૂર્યનારાયણ તો હિરણ્ય ગર્ભ છે. એની પાસેથી જ આ બધું, એમાંથી જ સૃષ્ટિની ઉત્પત્તિ થઈ છે. એટલે દરરોજ એમાંથી સોનું નીકળે. ભગવાને એક વખત કહેલું કે તું આ રાજકોષની અંદર જમા કરાવી દે તો લોક કલ્યાણના કામ એમાં થશે. તારે જોઈએ એટલું સોનું લઈ લેજે એમાંથી. એનો જીવ નથી ચાલ્યો, ના પાડી દીધી. પછી એક વખત એનો ભાઈ પ્રસેન છે એ મણીને પહેરી અને જંગલની અંદર શિકાર કરવા ગયો છે અને એમાં એક સિંહ સાથે યુદ્ધ થયું અને આ પ્રસેનનો વધ થઈ ગયો. સિંહે આ પ્રસેનને જ મારી નાખ્યો. પોતે શિકાર કરવા ગયો તો પોતાનો શિકાર થઈ ગયો. પછી બરાબર ત્યાં જ જંગલની અંદર એક રીંછ સાથે આ સિંહનું યુદ્ધ થાય છે. સિંહને એમ થયું કે આ ચમકતો પદાર્થ જે પ્રસેનના ગળામાં હીરો હતો, સિંહને એમ થયું કે આ કઈક વસ્તુ હશે એટલે એની પાસે હતી. બસ સિંહને થયું મારે આ કઈ કામનું છે નહીં. પેલા રીંછને એમ થયું કે આ કઈ ખાવાની વસ્તુ છે એટલે રીંછે સિંહને મારી નાખ્યો. પછી એને લાગ્યું કે આ મારે કઈ કામનું નથી, એ તો માણસોના કામનું છે.
સંપત્તિમાં તો મનુષ્યોની મતિ હોય. એટલે રીંછ છે એ કોઈ સામાન્ય રીંછ નથી, સાક્ષાત જાંબુવાનજી ભગવાન રામની સેનામાં હતા. એ જાંબુવાનજી હતા. સતયુગ, ત્રેતાયુગ, દ્વાપર યુગની અંદર પણ આજે જાંબુવાન છે. દિવ્ય જીવી છે, દીર્ઘજીવી છે. પોતાની દીકરી જાંબુવતીને રમવા માટે મણી લઈ જાય છે ઘરે. જાંબુવતી નથી, રમે છે. આ બાજુ સત્રાજીતને એમ થયું કે પ્રસેનનું મૃત્યુ થયું. પ્રસેનનું શવ તો મળ્યું છે પણ પેલો મણી ક્યાંય નથી મળતો. ખોટું ભગવાન દ્વારકાધીશ ઉપર આળ ચડાવે છે કે એક વખત દ્વારકાધીશે માંગ્યો ને મેં નહોતો આપ્યો, એટલે છુપી રીતે દ્વારકાધીશે મારા ભાઈને મરાવી નાખ્યો ને મણી લઈ લીધો. દ્વારકાધીશ ઉપર આળ આવ્યું છે. દ્વારકાધીશને થયું કે મને ખબર પણ નથી. જો ભગવાનને આ સમાજે નથી છોડ્યા, ભગવાને પણ પોતે નિર્દોષ જાહેર થવા માટે કેટલી મહેનત કરવી પડી છે. ભગવાન પોતે વનની અંદર ગયા કે થઈ છે શું ઘટના, ઇન્વેસ્ટિગેશન કર્યું છે ભગવાને. પછી ત્યાં સિંહ મરેલો દેખાય છે અને ત્યાંથી જાંબુવાનના પગલા દેખાય છે. એટલે ગુફા સુધી ગયા છે ભગવાન અને પગેરું શોધતા શોધતા એ મળી ગયો છે. પેલી જાંબુવતી જે કન્યા છે એ મણીથી રમતી હતી. મૂળ સુધી ગયા છે ભગવાન આ ઘટનાના. કારણ કે નહીતર લોકો મને ખોટું, દ્વારકાધીશ રાજા છું ને, રાજા ઉપર ખોટું વાળ આવે, રાજા ચોર, તો એ તો કેવી વાત કહેવાય. એટલા માટે ભગવાને સિદ્ધ કરવા માટે આખો પ્રયાસ કર્યો છે. જાંબુવતીને કહ્યું છે કે મને આપી દે. પેલી રીંછની કન્યા છે એ ડરી ગઈ છે. ભગવાન એનો હાથ પકડ્યો છે, ચીસ કરી મૂકી છે. અને એમાં જાંબુવાનજી આવે છે કે શું થયું. જોવે છે તો કોઈ રાજકુમાર છે એ મણીને લેવા માટે પ્રયાસ કરે છે. જાંબુવાનજી બહુ શક્તિશાળી હતા. ભગવાન સાથે દ્વંદ્વ યુદ્ધ થયું છે. ઘણા સમય સુધી યુદ્ધ ચાલ્યું છે પણ ભગવાનને હરાવી નથી શકતા જાંબુવાનજી. ત્યારે જાંબુવાનજીને થાય છે કે આજ સુધી દુનિયામાં કોઈ એવું જન્મ્યું નથી કે જે મારા હાથે હાર્યું ન હોય, કારણ કે હું ભગવાન રામની સેનાનો. અને જાંબુવાનજી જામવંત કે રામાયણની કથા છે. જે દિવસે સમુદ્રની પેલે પાર હનુમાનજીને જવાનું હતું તે દિવસે હનુમાનજી પોતાની શક્તિઓ ભૂલી ગયા હતા. અને આજ જાંબુવાનજી કે જેણે હનુમાનજીને કહ્યું હતું કાચું સાદી રહેવું હનુમાના, પવન તનય બલ પવન સમાના. તમે કેમ શાંત છો? તમે તો સાક્ષાત પવનના પુત્ર છો. તમે ધારો તો શું ન કરી શકો. અને આમ જાંબુવાનજીના જામવંત કે ભજન સુહાય, સુની હનુમંત હૃદય અતિ ભાય. ભયું પર્વતાકાર શરીરા, પર્વતાકાર શરીર ધારણ કરેલું એ જ જાંબુવાનજી આજે પણ હયાત છે. એમ થયું કે આ કોણ હશે કે જે મારા હાથે નથી હારતો. અને પછી તો ભગવાનનો મુષ્ટિકા પ્રહાર થાય છે, જ્ઞાન થાય છે. કહ્યું કે ભગવાન તમે મારા ઈષ્ટદેવ. દ્વારકાધીશ ભગવાન કૃષ્ણે કહ્યું કે હા, એ ત્રેતાયુગ હતો અને અત્યારે હવે આ દ્વાપર યુગ છે. આખો યુગ પરિવર્તિત થઈ ગયો જાંબુવાનજી. અને ત્યારે જાંબુવાનજી બે હાથ જોડીને ભગવાનના શરણે આવે છે અને કહે છે કે ભગવાન મને મારા ઈષ્ટદેવ સ્વરૂપે, ભગવાન રામના સ્વરૂપમાં તમારા દર્શન કરવા છે. ભગવાન ધનુષધારી પોતાનું સ્વરૂપ દેખાડે છે અને જાંબુવાનજી કૃતાર્થ થાય છે. પછી જાંબુવાનજી વિનંતી કરે છે કે ભગવાન તમે મારી દીકરીનો હાથ પકડો. હાથ પકડવાનો અર્થ સમજો છો? પાણી ગ્રહણ કરવું. પાણી એટલે હાથ. તમે પાણી ગ્રહણ કર્યું જ છે તો હવે એને લેતા જાઓ, એટલે હું પણ તપસ્યાની અંદર લીન થઈ જાઉં અને આ જીવનને સાર્થક કરું. મારા આ દીકરીની એક જવાબદારી છે. ભગવાને એ રેછડી હોવા છતાંય સ્વીકાર કર્યો છે. પછી તો ભગવાનનો સ્પર્શ થતા એ સુંદર કન્યા બની છે. આ ભગવાનના બીજા વિવાહ થયા જાંબુવતી સાથે. પછી તો સત્રાજીતને ખબર પડી કે આ મેં ખોટું ભગવાનનું નામ આમાં લગાડ્યું છે, એટલે એને પણ પશ્ચાતાપ થયો. એટલે સત્રાજીતે પોતાની કન્યા છે એ પણ ભગવાનને પ્રસ્તાવ રાખ્યો કે મારી કન્યાનો સ્વીકાર કરો અને આ મણીનો પણ સ્વીકાર કરો. ભગવાને કહ્યું કે મણી મારે જોતો નથી, પહેલાય નહોતો જોતો, અત્યારે નથી જોતો, પણ તારો ભાવ છે અને તારી દીકરી છે એનું મન પણ મારી અંદર લાગેલું છે, એટલા માટે સત્યભામાનો ભગવાને સ્વીકાર કર્યો છે. અને પછી સેમંતક મણી છે એ સત્રાજીતના હાથે જ ભગવાને એ રાજકોષની અંદર જમા કરાવડાવ્યો છે. ભગવાને કહ્યું કે તું મને આપી દે તો એ જે કઈ થાય એ દાન મેં કર્યું કહેવાય, પણ તું રાજકોષની અંદર જમા કરી દે.
એટલે તારું નામ બોલે. ભગવાન કહે છે કે મારે યશ નથી જોતો, યશ પણ તને જ મળવો જોઈએ, કારણ કે હું તો યશોદાનો દીકરો છું. જે બીજાને યશ આપે એ યશોદા, એની પાસેથી ભગવાનને આ સંસ્કાર મળ્યા છે. આમ ભગવાનના બીજા 2 વિવાહ થયા. ત્યારબાદ સૂર્યતનયા કાલિંદી શ્રી યમુનાજી સાથે ભગવાનના વિવાહ થયા, એ કથા કહી છે. ત્યારબાદ સત્યા, ભદ્રા, લક્ષ્મણા અને મિત્રવૃંદા, આમ ભગવાનના 8 વિવાહો થયા છે. આ અષ્ટધા પ્રકૃતિ છે એ હંમેશા ભગવાનની સેવામાં જ હોય છે. પ્રકૃતિ અને પુરુષ, આના દ્વારા સમગ્ર સૃષ્ટિની ઉત્પત્તિ થાય છે. ભગવાનનો દિવ્ય દાંપત્ય જીવન છે. ભગવાન જેવી રીતે આપણે સંસારમાં રહેતા હોય એવી જ રીતે સંસારની અંદર રહે છે. ભગવાનના પછી તો નરકાસુર નામનો એક અસુર હતો. એણે 16,100 કન્યાઓને બંદી બનાવીને રાખેલી હતી. ભગવાન એ બધી જ કન્યાઓને છોડાવે છે. બધી જ કન્યાઓ ભગવાનને વિનંતી કરે છે કે ભગવાન, હવે આ અસુરે અમને આટલા સમય સુધી કેદ રાખી અને હવે અમને સમાજમાં અમારો કોઈ સ્વીકાર નહીં કરે. એટલે એ 16,100 કન્યાઓનો પણ ભગવાન સ્વીકાર કરે છે. આમ ભગવાનની 16,108 પટરાણીઓ બની છે. 16,100 આ શ્રુતિની બધી રૂચાઓ છે, વેદોની રૂચાઓ છે. આને વાસ્તવિક રીતે તમે સીધું આનું અર્થઘટન કરવા જાઓ તો આપણે ભ્રમિત થઈ જઈએ. સુખદેવજી મહારાજે સ્પષ્ટ લખ્યું છે, ઈશ્વરાણામ વચઃ સત્યમ. ભગવાને જે કર્યું છે એ નથી કરવાનું. ભગવાનની લીલામાં બધાને મોહ થાય છે. બ્રહ્માજીને અને ઇન્દ્રદેવને પણ મોહ થયો હતો. ભગવાને જે કહ્યું છે તે કરવાનું છે. ભગવાને જે કર્યું છે એ કરવું હોય ને તો સૌથી પહેલા તો ભગવાનને ગિરિરાજજીને ધારણ કર્યા હતા એક હાથે. આપણે આપણી સુટકેસ નથી ઉપડતી, તરત જ રેલવે સ્ટેશન ઉપર કુલીને બોલાવવો પડે છે, બીજાની મદદ લેવી પડે છે. ભગવાને તો કાલી નાગને નાથ્યો હતો. ભગવાને તો માં પૂતનાનું વિષ પીધું હતું. ભગવાને કર્યું એ કરવું હોય તો પહેલા એકાદ ટીપું આપણે ચાખવું જોઈએ કે ભગવાને કર્યું તો આપણે કરી શકીએ કે નહીં. અને પછી જો જીવતા રહીએ તો રાસલીલા કરાય, અથવા તો રાસલીલા કરવાનું વિચારાય. ઈશ્વરાણામ વજઃ સત્યમ. ભગવાને જે કહ્યું છે તે, ભગવાને ગીતાનું ગાન કર્યું છે એ આપણા માટે છે. જે માણસ ગીતાનો પાઠ કરે છે, ગીતાનું અનુસરણ કરે છે, જીવનની અંદર બધા જ પોતાના પ્રશ્નોના જવાબ ગીતાની અંદરથી આપણને મળે છે. ભગવાનનું દિવ્ય ચરિત્ર છે 10મા સ્કંદની અંદર આ બધી જ કથાઓ છે. જે 7 દિવસની અંદર કદાચ આપણે કઈ કથા મિસ થઈ હોય, એકાદ દિવસ આપણે ન સાંભળી શક્યા હોય તો એવું કહેવાય છે કે છેલ્લા દિવસની કથા જે સાંભળે, છેલ્લા દિવસે હુંડી આંબો જે ગાય, એને 7 દિવસની કથા સાંભળ્યાનું પુણ્ય મળે છે. અને આપણા રસીલાબાને પણ આંબો બહુ પ્રિય હતો. એટલે આવો આપણે સૌ આંબાની ગાન કરીએ. એક લીટી આપણે પહેલા દિવસે ગાઈ ત્યારે આપણે ચર્ચા કરી હતી કે આંબો એટલે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ, અથવા તો આંબો એટલે શ્રીમદ ભાગવત. આ ભાગવતનું બીજ ક્યાં છે, એનો ઉછેર કઈ રીતે થયો છે આંબાનો, અને એની ડાળી, શાખા, પ્રશાખા શું છે, આંબાનું ફળ શું છે, એ ફળનું સૌથી પહેલા કોણે આસ્વાદન કર્યું અને એનું ફળ શું મળ્યું, એ બધી જ કથા આ ભજનની અંદર આવે છે, કીર્તનમાં આવે છે. પ્રેમ અને ભાવથી આવો આંબાનું આસ્વાદન કરીએ. આંબો અખંડ ભુવન આંબો અખંડ ભુવન
દેવકીજી દ્વારા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણનું પ્રાગટ્ય થયું છે. વસુદેવજીએ બીજ વાવ્યા. દેવકીજી ક્ષેત્ર પ્રકાશ સખીરે દેવકીજી ક્ષેત્ર પ્રકાશ સખી રે આંબોરોપી. વસુદેવ અને દેવકી દ્વારા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણનું પ્રાગટ્ય થયું, પણ ભગવાન મથુરાથી ગોકુળમાં ગયા છે અને નંદ અને યશોદા દ્વારા આ આંબાનું સંવર્ધન અને સંવદન થયું છે, એનું પાલન પોષણ થયું છે. નારદજીને આ જ્ઞાન આપ્યું છે બ્રહ્માજીએ. મુનિ નારદ કીધી છે જાણ સખી રે મુનિ નારદ કીધી છે જાણ સખી રે આંબોરોપી. નારદજી દ્વારા પછી વેદવ્યાસજીને આજ કથાનું વર્ણન કરવામાં આવ્યું અને વેદવ્યાસજીએ વિસ્તારથી શ્રીમદ ભાગવત કથા એ દ્વાદશ સ્કંદની અંદર લખી. આ દ્વાદશ સ્કંદ એટલે શું? આ આંબાના થડ. દ્વાદશ સ્કંદ સ્કંદ આંબાના આ 12 સ્કંદ એટલે આંબાના થડ. અને પછી 335 અધ્યાયો છે આ દ્વાદશ સ્કંદની અંદર. એટલે આ બધા અધ્યાયો છે એ આંબાની ડાળ છે. હવે ડાળની અંદર પછી તીર હોય ને તીરની અંદર પેલા પાંદડાઓ હોય. એટલે 335 અધ્યાય ડાળ છે અને 18,000 શ્લોક આંબાની અંદર તીર થઈ અને એની અંદર 500 લક્ષ્ય અક્ષર. આખી ગણના સુખદેવજી મહારાજે જે લખ્યું, કયું વર્ણન કર્યું એની છે. 500 લક્ષ્ય અક્ષર આંબે પાન સખી રે આંબોરોપી. 16 અક્ષર આંબે પાન સખી રે આંબો
43 પ્રકરણોની અંદર આખી કથાઓ વિભાજિત થયેલી છે. આંબાની અંદર જ્યારે કેરી આવે ને એની પહેલા અલગ અલગ ઝુમખાઓ આવે. આંબામાં મોર આવે, એના ઝુમખાઓ હોય. તો આ બધા પ્રકરણો એ આંબાની અંદર આવેલા ઝુમખા છે. પછી એની અંદર ફળ આવે. એટલા માટે કહ્યું છે કે પ્રકરણ 43 ના આંબે પ્રકરણ 43 નામે મીઠાશમાં કઈ કહેવાનું ન હોય એમ આ શ્રીમદ ભાગવત રૂપી આંબાનું જે વૃક્ષ છે એમાં એ શુક સ્વરૂપ સુખદેવજી મહારાજે સૌથી પહેલા એમાં ચાંચ મારે છે. સૌથી પહેલા એનું રસાસ્વાદન કર્યું છે. એટલા માટે તે ફળ શ્રી સુખદેવ વેડીને લઈ ગયા. તે ફળ શ્રી સુખદેવ બેઠો છે. સુખદેવજી મહારાજે કૃપા કરી અને એ પરીક્ષિત જે તરસ્યા છે, જેને પ્યાસ છે, એના કાનમાં આ રસ રેડ્યો છે. તે રસ રેડિયો પરીક્ષિતના શ્રવણમહી અને 7 દિવસમાં શ્રી કૃષ્ણ પદ મળ્યું અને અંતે આંબા ગાયનનું અને શ્રવણનું ફળ કથન કર્યું છે.